The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते, कैसे सब लोग। कई महीने के बाद कभी हम लोग आपस में मिल रहा है ना, क्योंकि अभी तक आपका हिंदी अध्यापिका राधिका जी आपको कक्षा चलाई, लेकिन उस समय में तो 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए कक्षा चला रहा था। अभी आपसे मिलने के लिए फिर भी आपके सामने में मौजूद हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं ऐसा भरोसा कर रहा हूँ कि आप सब तो बहुत खुशी हैं, क्योंकि कई दिनों से आपको राधिका जी की कक्षा मिला है और हमारा विद्यालय पे चले गए सभी कार्यक्रमों का माने विवरण आपको मिला है ना। ऐसा ऐसा कई कारणों से आप तो बहुत खुशी हैं। यहाँ पे +2 विभाग के छात्रों के लिए हम तो खेल कूद चलाया था, और अभी पाका 2020 माने 22 साल के ऊपर के वो माँ बाप के और से भी कलोत्सव चल रहा है, वो पाका के नाम से। वो भी आप लोग सुना होगा, कभी आपके माँ बाप इसमें भाग लिया होगा, वो सही है क्या? ठीक है, ज़रूर, क्योंकि आप सब तो बहुत अच्छे छात्र हैं, छात्र लोग हैं, इसलिए ज़रूर आपके माँ बाप भी इसमें भाग लेंगे, है ना। ठीक है, ज़रूर। और एक बात भी है कि माने आप सभी छात्रों के कई छात्रों से मिलने का अवसर मुझे मिला है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फिल्म जब तो बनाते रहते उस समय उस पर भाग लेने के कई लोग आया है। नवीन और श्रीलक्ष्मी, ऐसे कई लोग पूरा नाम नहीं कहा है, श्रेया श्रीराम, ऐसे कई लोग यहाँ पे मौजूद था, अनुस्मिता सेंदिल और ऐसे कुछ नाम में मेरा मन में आया, वो नाम में बताया था। कई लोग ऐसे मौजूद था यहाँ पे, इसलिए वो तो सीधा मिलने का अवसर भी मिला है। कुछ लोग पूरा सबरा यहाँ पे होते हैं, श्रेया श्रीराम के जैसे कुछ छात्र हैं, वो तो मैंने खेल कूद के समय भी यहाँ पे था और बीच बीच में यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पे समय बिताते हैं, ठीक है, जो भी हो। लेकिन कई लोग ऐसा नहीं है, केवल उस जब तो यहाँ पे ऐसा एक फिल्म का, शॉर्ट फिल्म का मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा है, उस समय केवल ऐसा अवसर मिला है। कक्षा में जिस प्रकार है उसी प्रकार बैठने का और सभी मित्रों से मिलने का, बातचीत करने का अवसर मिला है। उस समय कई लोग ऐसा कहा था कि माने ज़रूर जल्दी से जल्दी स्कूल खुलना है, हमें स्कूल पे आने की इच्छा है, लेकिन कुछ समय तक हमें ऐसा कक्षा के रूप में बैठने का अवसर मिला, इसमें बहुत खुशी है, इसे कहा था। और कई लोग तो बहुत, सबसे पहले जो शूटिंग था उस दिन बहुत रात में, माने देरी से रात में ही यहाँ से गया था। उस समय प्रधानाध्यापक में उसके साथ तो बातचीत किया है, कई लोग पुतनूर से कुछ लोग आया था, वो सब नाम जल्दी मेरे मन में नहीं आ रहा, भूल गया है, ठीक है, जो भी हो, ऐसा ठीक है। तो सभी समय खुशी से रहना है, हमें वही इच्छा है कि सभी समय आप सब लोग तो बहुत खुशी से ही रहना, ठीक है। तो आपका स्वास्थ्य के बारे में भी, स्वास्थ्य ठीक तरह से आप तो पालन करना है, ठीक समय पे वो खाना खाना है और ठीक समय से पानी पीना है, ये सब करके माने ठीक समय पे आप तो आपका स्वास्थ्य का संरक्षण करना आपका दायित्व है, ठीक है। और सोने के बारे में भी, माने कई लोग तो 11 बजे 12 बजे ऐसे माने सोने के लिए जाते, माने 10:30 बजे या 10 बजे के अंदर आप तो सोने के लिए जाना है, लेकिन सवेरे तो जल्दी से जल्दी उड़ना है। तो लेकिन कई लोग ऐसे नहीं, सवेरे 10 बजे या 11 बजे उठते हैं, और कई लोग ऐसे बातचीत किया।
और उस दिन जब तो मेरे पास आए ना, बहुत बहुत प्यार से कई लोग, मैंने नवीन के जैसे मैं बताया गया, और मुझे उतना परिचित भी नहीं है। एक श्रीलक्ष्मी, वो मैंने नवीन कक्षा डी विभाग में नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो मेरे पास आकर वो बातचीत किया। ऐसे ऐसे कई लोग, मुझे तो बहुत खुशी है, ऐसा लोग अभी भी हमें प्यार कर रहा है, ये सब तो समझकर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी हमारा कक्षा की ओर हम चलेंगे। ठीक है, तो हमारा कक्षा पिछले दिन तक आप लोग तो एक कविता पढ़ा था, पिछले दिन तक आप लोग कविता पढ़ा है, लेकिन आज कविता नहीं है, कविता से कुछ भिन्नता से हम एक पत्र पढ़ेंगे। गत, गत माने पत्र। ठीक है, तो वो पत्र के और एक विशेषता भी होता है कि ये तो जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी के नाम लिखे गए पत्र हैं। ठीक है, और ये पत्र जो भाषा में लिखा है उसमें माने कभी तो ये तो अंग्रेजी में लिखा होगा या और किसी भाषा में लिखा होगा, लेकिन ये गत का हिंदी अनुवाद तक, वो हिंदी में अनुवाद ट्रांसलेशन, वो हिंदी में अनुवाद हमारा हिंदी साहित्य जगत के कहानी सम्राट प्रेमचंद ने किया है। ठीक है, प्रेमचंद माने आपको जानता होगा कभी, वो कहानीकार के बारे में, वो लेखक है, उपन्यासकार भी हैं और लेखक भी हैं, माने कहानीकार भी हैं। प्रेमचंद तो उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, ऐसा एक लेखक है। उनकी विशेषता कहे तो मैंने हमें उतना कहना है, बहुत ज़्यादा, कभी तो एक कालांश तो खत्म नहीं होगा, एक घंटा खत्म नहीं होगा, उसमें ज़्यादा कहना है, उतना है। ठीक है, तो आप लोग ये जानना है, वो तो कहानी सम्राट हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य जगत के, हिंदी साहित्य में कहानी सम्राट के रूप में विख्यात हैं प्रेमचंद। ठीक है, ऐसा जवाहरलाल नेहरू का जो पत्र है, वो पत्र का अनुवाद। तो अभी पाठ की ओर चलें। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, और एक छोटी बात भी है, क्योंकि जो कक्षा आपको मिला है, वो कक्षा के जो नोट हैं माने फाइल, वो तो ज़रूर मुझे भेज देना है, लेकर मुझे भेज देना है। बहुत कुछ लोग ही मुझे भेज देते हैं, ज़्यादा लोग नहीं दिया है, लेकिन ऐसा मत होना है। जो छात्र माया टीचर की कक्षा के होते हैं, वो सब तो ज़रूर मुझे ही भेज देना है। ठीक है, फाइल तो मुझे भेज देना है, क्योंकि आप सब तो बहुत अच्छे छात्र हैं। वो सही है क्या? इसलिए ज़रूर मुझे भेज देना है। ठीक है, और आपका परीक्षा उसके बारे में, उसके बाद हम लोग नहीं मिला है क्या, तो परीक्षा भी बहुत अच्छी तरह से अब तो प्रस्तुत किया है। मुझे अभी भी याद है, मैंने गूगल मीट के द्वारा मैं परीक्षा चलाया था, व्हाट्सएप के द्वारा नहीं है। कुछ लोग, केवल जो लोगों का इसे फ़ोन नहीं मिलता है, गूगल मीट का दिक्कत है, ऐसा लोग ऐसा बताया था। बाकी सब लोगों से केवल हम लोग तो ठीक तरह से गूगल मीट द्वारा दो छात्रों के साथ किया था। बहुत अच्छी तरह से सब लोग भाग लिया, बहुत खुशी है सबको, मुझे भी बहुत खुशी आया उस दिन। और एक मैंने कई छात्रों से जब तो मैं बुलाया था उस समय, कई लोग केवल एक ही बात बताया, तो हिंदी कहने में कुछ दिक्कत है, लिखने आता है ऐसा कहा। कुछ लोग कहा है ठीक है हमें आसानी है, लेकिन कुछ डर है, ऑनवर्ड्स लिखने की कुछ दिक्कत, ऐसा बताया था। लेकिन जो ऑनवर्ड्स लिखने के लिए जो छात्रों को दिक्कत है, वो छात्र ऐसा ही करना है, रोज़ हिंदी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, सुनना है, हिंदी न्यूज़ ये सब तो आप लोग सुनना है, तो ज़रूर आपको वो हिंदी बढ़ा सकता है। ठीक है, तो बीच में याद आया इसलिए मैं वो कहा था। ठीक है, तो अभी हम तो पाठ की ओर चलेंगे। हमारा पाठ भाग का नाम है संसार पुस्तक है। संसार पुस्तक है। कभी आप लोग ऐसा सोचा होगा क्यों मैं संसार कहते हैं, तो उसका उच्चारण संसार है, संसार नहीं। ठीक है, संसार पुस्तक है। ये पूरा से पूरा दुनिया पुस्तक के जैसे होते हैं। ये तो जवाहरलाल नेहरू का गत है, ये तो जवाहरलाल नेहरू का पत्र है। ठीक है, ठीक है। और एक विशेषता भी होते हैं, ये तो कभी अंग्रेजी में लिखा होगा या कभी और किसी भाषा में लिखा होगा। कभी ये तो अंग्रेजी में लिखा होगा, कभी तो और किसी भाषा में लिखा होगा, लेकिन इसका अनुवादक ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन ठीक तरह से माने प्रेमचंद, हिंदी साहित्य जगत के कहानी सम्राट के रूप में विख्यात प्रेमचंद ने किया है। प्रेमचंद के और एक विशेषता भी होते हैं, वो तो केवल कहानीकार नहीं है, उपन्यासकार भी हैं। ठीक है, वो ज़्यादा उपन्यास भी लिखा है और कहानी भी लिखा है, लेकिन उसके बारे में ऐसे जानते हैं कि वो तो कहानी सम्राट हैं। ठीक है, कहानी सम्राट के रूप में वो विख्यात हैं। तो ऐसा प्रेमचंद से अनुवाद किए गए जवाहरलाल नेहरू का पत्र गत अभी हम
पढ़ रहा है, लेकिन वो पत्र को ऐसा नाम दिया गया है कि संसा पुस्तक है। कभी आप लोग सुना होगा हिंदी साहित्य में माने प्राचीन हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्तिधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि है कबीरदास। वो कबीरदास ऐसे कहता है, सब धरती कागज करूं, सब पेड़ बन रहा है, सात समुद्र की मसीह करूं, गुरु गुण लिखाना चाहे। वो ऐसा कहा था कि सब धरती कागज करूं, सब पेड़ बन रहा है, सात समुद्र की मसीह करूं, गुरु गुण लिखाना चाहे। ये पूरा सब पूरा दुनिया को, पृथ्वी को, ये भूमि मुഴുവൻ കാഗത് के जैसे കാഗത് കാഗസ് കടലാസായിട്ട് കരുതുക. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മൾ ലോകം ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ളതിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. ഈ ലോകം മുഴുവൻ പുസ്തകമായി കണക്കാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കബീർദാസ് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ഒരു പുസ്തകമായി കണക്കാക്കുക. സബ് പേഡ് ബനറായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ മരങ്ങളെയും പേനയായി സങ്കല്പിക്കുക. ഫിർ സാത് സമുദ്ര കി മസീ കറും, സപ്ത സമുദ്രങ്ങളിലെ വെള്ളത്തിനെ ജലത്തിനെ മഷിയായിട്ട് എടുക്കുക. ഗുരു ഗുൺ ലിഖാന ചായ്, എന്നാലും ഗുരുവിൻ്റെ മഹത്വം എഴുതി തീരില്ല എന്നാണ് കബീർദാസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ലോകം പുസ്തകം എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അത്രയും വിശാലമായ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ ഒരു കടലാസായി കണക്കാക്കിയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഗുരുമഹത്വം, ഇവിടെ ഗുരുമഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ഗുരുവായിട്ടുള്ള മാതാവ് പിതാവ് അവർ തന്നെയാണ്, നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അമ്മ അവർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളെ ആദ്യാക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചത്, നിങ്ങളെ പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ കാണിച്ചു തന്നത് എല്ലാം ആദ്യം അവരാണ്. അപ്പോൾ ആ മഹത്വം, അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീരുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അത്രയും വിശാലമാണ്, എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കബീർദാസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ, ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ കടലാസായി കണക്കാക്കുക, ഇവിടുത്തെ മരങ്ങളെ മുഴുവൻ പേനയായി കണക്കാക്കുക, സപ്ത സമുദ്രങ്ങളിലെ ജലത്തെ മുഴുവൻ മഷിയായി കണക്കാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അമ്മ നിങ്ങളുടെ ഗുരുവിൻ്റെ മഹത്വം എഴുതി തീരില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഈ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിതിൽ പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രകൃതിയും എല്ലാം അടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ വരി തന്നെ എങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കണം നോക്കാം. ठीक है, तो वहाँ से शुरू करेंगे. बात बड़ी है पुरानी थी प्रकृति की भी कहानी, आज आपको भी है സുനാനി. വാഹ്, എത്ര മനോഹരമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിരിക്കണം നോക്കൂ. ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് ബാത് ബഡി ഹേ പുരാനി, വളരെ പഴയ കാര്യമാണ്. പുരാനി ബാത്ത് ഹേ തോ കറായ് थी പ്രകൃതി की भी കഹാനി, പ്രകൃതിക്കും ഉണ്ട് ഒരു കഥ. ആജ് ആപ്കോ ഭി ഹേ സുനാനി, ഇന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിക്കും പറയാനുണ്ട് ഒരു കഥ, ആ കഥ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ പാഠഭാഗം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു ചോദ്യത്തിന്, അതും രസകരമായിട്ട് ഒരു ഹോംവർക്ക് പോലെയൊന്നുമല്ല, ഗൃഹകാര്യക്കെ ജैसे नहीं है लेकिन वो मज़ा के रूप में हम लोग वो समझ कर लिखेंगे. वो प्रश्न ऐसा है कि പ്രകൃതി की कहानी क्या है, പ്രകൃതിയുടെ കഥ എന്താണ്? യാതൊരു സംശയമില്ല, പ്രകൃതിയുടെ കഥ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു 4 സെൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദി അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. യാതൊരു സംശയമില്ല, ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണ്, പ്രകൃതിയുടെ കഥ എന്തെന്ന് അറിയുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അത് എഴുതി നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദി അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അധ്യാപകർ പറയും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും. वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से बढ़िया, सब लोग ऐसे कहेंगे, सब अध्यापक लोग ऐसे कहेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले कौन भेजेगा मैं देखेंगे, मुझे सबसे पहले कौन भेजेगा, ऐसा छात्रों को मैं ज़रूर एक तोहफा दूंगा. ठीक है, उसे बुलाकर या और किसी रूप में ज़रूर पक्का. ठीक है, सबसे पहले कौन प्रकृति का कहानी के बारे में समझकर मुझे भेज दूंगा, वो मैं देखेंगे. ठीक है, तो अच्छा, तो पाठ की ओर. संसा पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू, अनुवादक प्रेमचंद. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कक्षा से दिया था एक अनुच्छेद पढ़कर, वो फिर उसके बाद माने उसका व्याख्या करते हैं. लेकिन 10वीं कक्षा के कई छात्र आपका मित्र लोग ऐसे कहा था, तो एक एक पंक्ति पढ़कर ऐसा व्याख्या करना है. तो ऐसा अनुच्छेद मैंने स्क्रीन पे रखने की आवश्यकता नहीं है इसे,
तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कभी आप लोगों को भी उसका आवश्यकता नहीं होगा, इसलिए ज़ीदा मैं आपके सामने रखा हूँ। ठीक है, तो देखो, तो मैं अभी मेरा लैपटॉप आप मेरा सामने रखकर वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं कभी पूरा से पूरा आपको देकर नहीं होगा। तो लेकिन आप लोग आपका किताब साथ में रखना है, जो अर्थ नहीं मिला है वो अर्थ साथ में लिखना है। ठीक है, उसी वक्त में लिखना है। ठीक है, सब लोग करेंगे क्या? सब लोग करेंगे क्या? जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है आप लोगों से। ठीक है, तो शुरू करें। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हूँ और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जब यहाँ पे पत्र ऐसे लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी के नाम पे ये पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो बेटी से ऐसे कहते हैं, जब तुम मेरे साथ रहती हो, എപ്പോഴാണോ നീ എൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, നീ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്, तो अक्सर മിക്കവാറും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ മിക്കവാറും മുझसे बहुत सी बातें पूछा करती हूँ, നീ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും. കാരണം അച്ഛനോടായാലും അമ്മയോടായാലും നീ ആരോടായിക്കോട്ടെ, ഏട്ടനോടോ ചേച്ചിയോടോ ആരോടായിക്കോട്ടെ, അവർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. എപ്പോഴും നന്നായി ചോദിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് മിടുക്കരായി വരിക കേട്ടോ. കാരണം ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കണം. ചിലവർക്ക് വിചാരിക്കും അത് മണ്ടത്തരാവുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. കാരണം മണ്ടത്തരമാവോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് മണ്ടത്തരം. കാരണം നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മണ്ടത്തരമല്ല. കാരണം അറിയുന്നവർക്കാണ് അത് മണ്ടത്തരാവുന്നത്, അറിയാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും മണ്ടത്തരം അല്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചെറിയ കുട്ടികളാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് എന്നെ എന്താ കൂട്ടാഞ്ഞത് എന്ന്. കാരണം അന്ന് നിങ്ങൾ ആ ചോദിച്ച ചോദ്യം മണ്ടത്തരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ഢിത്തരമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങളുടെ സംശയമാണ്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം തന്നെയായിരുന്നു അത്. കാരണം അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരുന്നു, സദ്യ കഴിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്കിന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കിന്നത് അറിയാം. അറിയാനുള്ള പ്രായമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ വിചാരം. ചിലവർ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴും വെട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്തവരായിരിക്കാം. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല, നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളാണ്, എങ്കിലും ഞാൻ പൊതുവേ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ഒരിക്കലും മണ്ടത്തരമല്ല. കാരണം ആ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്തതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സംശയങ്ങൾ വന്നാലും ശരി നിങ്ങൾക്കത് ചോദിക്കാം. ഒരിക്കലും വിഡ്ഢിത്തരമാണ് എന്ന് കരുതരുത്. കാരണം അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയണം. ആരിൽ നിന്നാണോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അവരോട് നമ്മൾ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുക. ടീക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നെഹ്റുവിനോട് മകൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് വർത്തമാനം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. കുലു 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 എന്ന് ചിലവരുണ്ടാവില്ലേ, പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പൊതുവെ പെൺകുട്ടികൾ വായാടികളാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളാണ്. പക്ഷേ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാത്തവരുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചില ബോയ്സും ഉണ്ട്, നല്ല വായാടികളായിട്ടുള്ള പിള്ളേരുണ്ട്, ഇല്ലായൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നവീനെ പോലുള്ളവരൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ആരെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല, അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ടീക്കേ, ഓക്കെ. കൂടുതലായിട്ട് നവീൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നവീനെ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയട്ടോ, ബാക്കിയുള്ളവർ അത്ര അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. എന്തായാലും കൂടുതലായിട്ട് എൻ്റെ പരിചയപ്പെടണം. ലിതിൻ ഒക്കെ എനിക്കറിയാം, ലിതിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ലിതിൻ സൈലൻറ്റ് മെമ്പറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ടീക്കേ, ജോബി ഹോ. അപ്പോൾ പറയാണ്, ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് നീ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർ മേ ഉൻകാ ജവാബ് ദേനെക്കി കോശിഷ് കർത്താ ഹൂം, ഞാൻ അതിനൊക്കെ മറുപടി തരാൻ ശ്രമിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാറ്റിനും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മറുപടി കിട്ടില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കും, ഒന്ന് ആലോചനയിൽ പെടും. ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ വഴിയിൽ കാണുന്നവരൊക്കെ ചോദിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ തടിയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലെന്താ മന്ദനായിട്ടിരിക്കണത്, ഇതിലെന്താ തടിച്ചിരിക്കണത്, അല്ലെങ്കിൽ താടിയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ട ഇതിൽക്ക് എന്താ താടി ഉണ്ടായിരിക്കണത്, ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ സംശയങ്ങൾ ഒരുപാടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, അതെന്താ അങ്ങനെ ഇരിക്കണത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവരെ ശല്യപ്പെടുത്തും. മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക അവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ചെറിയ കുട്ടികളാണ്, അവരെപ്പോഴും സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ചോദിക്കേണ്ടവരാണ്, ചോദിക്കട്ടെ, അതിന് മറുപടി നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ठीक है, देखो, लेकिन अब जब तुम मजदूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ लेकिन अब ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ, ജബ് തും മസൂരി മേ ഹോ, നീ മസൂറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഔർ മേ, മസൂരി ഉദ്ദേശിച്ച് മസൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തിനെയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഔർ മേ, ഞാനാണെങ്കിലോ ഇലഹാബാദിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.
इसलिए हम दोनों അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ബാത്ചീത് नहीं कर सकते ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റണില്ല. इसलिए मैंने इरादा किया है അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे छोटे देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നിയത് കാരണം നിനക്കൊരു കത്ത് എഴുതാം. അത് എന്ത് കത്ത് എഴുതാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്? इसलिए मैंने इरादा किया है कि അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എനിക്ക് ഈ ആഗ്രഹം തോന്നിയത്, ഒരു കത്ത് എഴുതാം എന്ന് തോന്നിയത്. എന്താണത് തോന്നിയത്? കബി കബി തുമേ ഇസ് ദുനിയാക്കി, ഒരു പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിനക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഔർ ഇൻ ചോട്ടെ ബഡേ ദേശം കി, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ദേശങ്ങളുടെ ജോ ഇസ് ദുനിയാ മേ ഹേ, അങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ദേശങ്ങളാണോ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് ഉള്ളത്, ഈ ദുനിയാവിലുള്ളത്, ഈ ലോകത്ത് ഉള്ളത്, ചോട്ടി ചോട്ടി കഥയെ ലിഖാക്കരും, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അത് അല്ലാതെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപക്ഷെ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ അറിയില്ല, അവർ താമസിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി പല കാര്യങ്ങളും നീ അന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതല്ലേ, നീയൊക്കെ അന്ന് പലതും ചോദിച്ചതല്ലേ, അപ്പോൾ നിനക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ഈ കത്ത് എഴുതി അയക്കാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है. तुमने ഒരു പക്ഷേ നീയെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഔർ ഇംഗ്ലണ്ട്, ഭാരതത്തെക്കുറിച്ചും ഹിന്ദുസ്ഥാനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു പക്ഷേ ഇതിഹാസ്, ചരിത്രത്തിൽ, ഹിസ്റ്ററിയിൽ നീ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കും. ലേക്കിൻ ഇംഗ്ലണ്ട് കേവൽ ഏക് ചോട്ടാ സാ ടാപ്പു ഹെ. പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ചെറിയ ഒരു ടാപ്പു, ദ്വീപ് ആണ്, ഐലൻഡ് ആണ്. और हिंदुस्तान, ഭാരതാണെങ്കിലോ ജോ എക് ബഹുത് ബഡാ ദേശ്, അത് വലിയൊരു ദേശമാണ്. മറ്റേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദ്വീപാണ്. ലേക്കിൻ ഭാരത് ബഡാ മാനെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ तो बहुत बड़ा देश है, വലിയ ദേശമാണ്. फिर भी दुनिया का छोटा सा हिस्सा है. പക്ഷേ ലോകത്തെ മുഴുവനായി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലോകത്തിൻ്റെ ദുനിയാവിലെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഭാരതം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പൊതുവെ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണ്, കാരണം ഭാരതം വളരെ വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം തന്നെ, ഗ്രാമം, നമ്മുടെ വാർഡ്, നമ്മുടെ ജില്ല, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം, നമ്മുടെ രാജ്യം, പക്ഷേ ഇത്ര വലുതാണെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും ലോകത്തെ മുഴുവനായി കണക്കാക്കുമ്പോഴും അതിലെ ചെറിയ ഒരു ബിന്ദു മാത്രമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ദ്വീപാണ്, ചെറുതായി നമുക്ക് തോന്നാം. ഭാരതം എത്രയോ വലുതാണ്, പക്ഷേ ലോകത്തെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭാരതം ചെറുതാണ്, ചെറിയൊരു ഭാഗം, ഹിസ്സ ഭാഗം, ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ठीक है. अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है और अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, നിനക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഷൗക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, तुम्हें सब देशों का അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും, ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യമാണ് കേട്ടോ, രാജ്യത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഔർ ഉൻ സബ് ജാതിയോं का, അവിടെയുള്ള ജാതി വർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ജോ ഇസ്മേ ബസി ഹുയി ഹെ, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ജീവികളെക്കുറിച്ച് ധ്യാൻ രഖന പടേക ജറൂർ, നമ്മളതിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ധ്യാൻ രഖന പടേക, നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ അറിയാൻ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ദേശത്തെക്കുറിച്ച്, അവിടുത്തെ എല്ലാ ജാതികളെക്കുറിച്ച്, ജാതികളും പ്രാണികളും എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ച പറഞ്ഞത്, ജീവികളും ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാറ്റിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो. നീ താമസിച്ച ചെറിയ ഒരു ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അറിയേണ്ടത്, നീ എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല. അതാ പറഞ്ഞത്, കേവൽ ഉസ് ഏക് ചോട്ടെ സെ ദേശ് കാ നെയ്, വെറും ചെറിയ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ജിസ്മേ തും പൈദാ ഹുയി ഹോ, എവിടെയാണോ നീ ജനിച്ചത് എവിടെയോ ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അറിയേണ്ടത്, പക്ഷേ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ സഞ്ചാരം എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ലേബർ ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ ഇതിൽ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട്, സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ പ്രോഗ്രാംസ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കാണേണ്ടതാട്ടോ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ധാരാളം സമയമുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ സമയം കണ്ടെത്തി ഇത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ എപ്പിസോഡും കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ രീതി റിവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ
ഒരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡുകളാണ് ഈ എന്താ പറയുക സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ സഞ്ചാരം എന്നുള്ളത്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ ചാനലിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. സഫാരി എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ കാണാം. അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെൻഡ്രൈവ് ആയിട്ടോ കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അതിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് തരാം. മുഴുവനല്ല, ഒരു 10-20 രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുകയും ചെയ്യാം. കാരണം കാണണം അത്, കാരണം അത്രയും രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ്. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം അറിയുന്നു, ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവുന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലാറ്റിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ടാകുമ്പോഴും അത് വലിയൊരു കാര്യമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ശ്രമം നിങ്ങളും നടത്തണം. അപ്പോൾ അത് അറിയാൻ കൂടിയാണ് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ളതാണ്. നോക്കാം. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ജോ എക് ബഹുത് ബഡാ ദേശ് ഹെ. ഭാരതം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഒരു വലിയ ദേശമാണ്. ഫിർ ഭി ദുനിയാ കാ എക് ചോട്ടാ സാ ഹിസ്സ ഹെ. എന്നിരുന്നാലും അത് ലോകത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അഗർ തുമേ ഇസ് ദുനിയാ കാ കുछ हाल जानने का शौक है. ഒരു പക്ഷേ നിനക്ക് ഈ ദേശത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ, ഈ ദുനിയാ കാ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കുച്ച് ഹാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജാനിക്ക ഷൗഖ് അത് അറിയാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തോ തുമേ സബ് ദേശോം കാ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ദേശങ്ങളുടെയും അവർ ഉൻ സബ് ജാതിയോം കാ അവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രാണികളുടെയും ജോ ഇസ്മേ ബസി ഹുയി ഹെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ വർഗങ്ങളുടെയും ധ്യാൻ രഖന പടേക. അതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കേവൽ ഉസ് ചോട്ടേ സാ ദേശ് കാ നെയ്, ആ ചെറിയ ദേശത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ജിസ്മേ തും പൈദാ ഹുയി ഹോ, എവിടെയാണോ നീ ജനിച്ചത് ആ ദേശത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല. ഇസ്സേ ആപ്നെ ക്യാ സംജ, ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് അത് നിങ്ങൾ എഴുതി അയച്ചു തരണം. ടീക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 ചെറിയ വർക്കുകളെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി അയച്ചു തരണം. ഞാൻ ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കില്ല, വളരെ കുറച്ചേ പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ. അത് പക്ഷേ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദി അധ്യാപകരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. ടീക്കെ, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे गतों में मैं बहुत थोड़ी सी बातें ही बदला सकता हूँ. मुझे मालूम है, എനിക്കറിയാം, ഇൻ ചോട്ടെ ചോട്ടെ ഖത്തോമേ ചെറിയ ലെറ്ററുകളായിട്ട് ചെറിയ കത്തുകളായിട്ട് മേ ബഹുത് ദോഡീസി വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ബാത്തേ ഹി ബതാ സക്താവും പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം. ലേക്കിൻ മുझे ആശാ ഹേ, പക്ഷേ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ് കി ഇൻ ദോഡീസി ബാത്തോം കോ, ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് തും ഷൗഖ് സെ പഠോക്കി, ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ നീ വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി പഠിക്കും. അവർ സംജോക്കി മനസ്സിലാക്കും. കി ദുനിയ ഏക് ഹേ, ലോകം മുഴുവൻ ഒന്നാണ് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കും, പഠിക്കും എന്നെനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട്. और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, അതുപോലെ തന്നെ ആരൊക്കെയാണോ വേറെ ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരാണോ ഇവിടെ അധിവസിച്ചിട്ടുള്ളത് അമാരെ ഭായ് ബഹനെ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് ഇവിടെ അധിവസിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ള ദേശങ്ങളാണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ അധിവസിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. जब तुम ബഡി ഹോ ജാവോഗി, നീ എപ്പോഴാണോ വലുതായി തീരുന്നത്, നീ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, അപ്പോൾ നീ എപ്പോഴാണോ വലുതാവുന്നത്, തോ തും ദുനിയ, ആ സമയത്ത് നീ ലോകത്തിൻ്റെ, ഔർ ഉസ്കെ ആത്മീയവും, അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയോ കാ ഹാൽ, അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മോട്ടി കിതാബുമേ പഠോക്കി, വലിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ നീ അത് വായിക്കും. ഒരുപക്ഷെ നീ ഹിസ്റ്ററിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ജോഗ്രഫിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നീ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് മുഴുവനായിട്ട് നീ പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നീ വലുതാവുമ്പോൾ. പക്ഷെ നീ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ഉസ്മേ തുമേ ജിത്ന ആനന്ദ് മിലേക ഉത്തന, ഒരുപക്ഷെ അതിൽ നിനക്ക് എത്രത്തോളം ആനന്ദം ലഭിക്കുമോ ഒരുപക്ഷെ അത്രത്തോളം കിസി കഹാനി യാ ഉപന്യാസ് മേ ബി ന മിലാ ഹോഗ, പക്ഷെ അത്രത്തോളം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ആനന്ദം കിസി കഹാനി, ഏതെങ്കിലും കഥകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കിസി ഉപന്യാസ്, ഏതെങ്കിലും നോവൽ. ഉപന്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോവലാട്ടോ. മലയാളത്തിൽ ഉപന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എസ്സേയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഹിന്ദിയിൽ ഉപന്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോവൽ ആണ്. ടീക്കെ, ഉപന്യാസ് മേ ബി ന മിലാ ഹോഗ, ഒരുപക്ഷെ നോവലിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഇല്ല. ടീക്കെ, ഇത് तो तुम जानती ही हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है. ഒരുപക്ഷെ നിനക്കറിയാം, ये तो तुम जानती ही हो, ഒരുപക്ഷെ നീ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കും, കി ये धरती, ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ലാഖോ കറോടോ, ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വർഷം പുരാനി ഹേ, വർഷങ്ങൾ പഴയതാണ് എന്നത് നിനക്കൊരു പക്ഷേ അറിവുണ്ടായിരിക്കാം. और बहुत दिनों तक, മാത്രമല്ല കുറേ കാലങ്ങളോളം
इसमें कोई आदमी न था, ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതും ഒരു പക്ഷെ നിനക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം. ठीक है, ആത്മിയോं के पहले सिर्फ जानवर थे. പിന്നെയോ ആദ്യം മനുഷ്യരേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ മനുഷ്യർക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുഴുവൻ ആരായിരുന്നു? കേവൽ ജാൻവർ थे, വെറും മൃഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था, ഇനി ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ऐसा एक समय था, അങ്ങനെ ഒരു സമയമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. जिस प्रकार जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी, जानदार ജീവനുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തു പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടി ഈ ഭൂമിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, പക്ഷേ ഇന്ന് ജബ് എപ്പോഴാണോ ഈ ദുനിയ ഈ ലോകം ഹർ തരഹ്കെ പലതരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജാൻവറോ ഔർ ആത്മീയോं से മൃഗങ്ങളാലും മനുഷ്യരാലും ഭരി ഹുയി ഹെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब या कुछ न था. കാരണം നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ജീവനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ കഷ്ടപ്പാടായി തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ പോലും നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇത് അറിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും മൃഗങ്ങളും ഇത്രയും ജീവികളും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത കാലത്തെക്കുറിച്ച്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഖ്യാൽറങ്ങന ഓർത്തെടുക്കുക, യാതെടുക്കന, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ മുഷ്കിൽ ഹേ, വളരെ ദിക്കത്താണ്, ഡിഫിക്കൽട്ടീസാണ്. ठीक है, लेकिन विज्ञान जानने वालों, പക്ഷേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാൻ ജാനേവാല, ശാസ്ത്രം അറിയുന്നവരായിക്കോട്ടെ, और വിദ്വാൻമാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ജിനോനെ ഇസ് വിഷയക്കോ ഖൂബ് സോച്ച് और പഠാ ഹെ, അവർ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ലിഖാ ഹെ कि एक समय ऐसा था, എന്നിട്ട് അവർ എഴുതി വെച്ചു एक समय ऐसा था, അങ്ങനെ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജബ് ये धरती बेहद गर्म थी, കാരണം ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ചുട്ടുപഴുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रख सकती थी, ഇതിൽ ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവും താമസിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. और अगर हम उसकी किताबें पढ़े, ഇനി നമ്മൾ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയാണെങ്കിലും, और പഹാടോ, അതുപോലെ പർവ്വതങ്ങൾ, और ജാൻവറോं की പുരാനി ഹഡ്ഡിയോ, അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ പഴയ എല്ലുകളോ മറ്റോ, ഹഡ്ഡിയോं को गौर से देखें, അതിനൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹമേ ഖുദ് മാലൂം ഹോഗ, നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും कि ऐसा समय जरूर रहा होगा, അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. കാരണം ജീവനുള്ള പല ജീവികളും ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നല്ലാതെ തന്നെ, ഒരുപക്ഷെ പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നദികളിൽ നിന്നോ മറ്റെവിടുന്നെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ എല്ലും മറ്റും കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയുക ഒരു പക്ഷേ പഴയ കാലത്ത് ഇവിടെ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജീവൻ നിലനിന്നിരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. आज केवल मैं इतना पढ़ाता है, केवल छोटी छोटी भाग में पढ़ाता हूँ. ठीक है, तो केवल आज मैं इतना पढ़ाता हूँ, तो ध्यान से पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, और जो फाइल में मैं जो गृह कार्य आपको दिया है वो सब फाइल में लिख कर मुझे ज़रूर भेज देना है, क्योंकि आप सब तो बहुत अच्छे छात्र हैं. ठीक है, वो सही है ना, इसलिए ज़रूर आप तो सब मुझे भेज देना है. ठीक है, तो अच्छा, धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं. बाद में मिलेंगे, बाय.